Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. I don't Good see evening. faces. I don't see your Good faces. evening. Good evening, Harish. Right. Please all on your video, children. Okay. Right. Okay. Today we will learn a story and then we will go to lesson, right? Okay. Last class we learned about the story of ant and the dove. Is it? We learned a Yes, miss. story about ant and a dove. Yes. How they met and how they became a friend and சொல்லி பார்த்தோம் என்ன? So today also we are going to learn another story that's about a little shepherd or a little shepherd பத்தி பார்க்க போறோம். Right? Okay. Are you ready, children? Yes, Yes, miss. miss. Do you like the story? Yes, miss. Do you like the story to learn? Do you like to learn Yes. story? Yes, Yes, right. miss. Okay, okay. Miss. Okay. Let's start, huh? ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஆள் எப்படி ஒரு ஆடுகளை மேய்க்கிறார் அவருக்கு என்ன நடக்குது என்ற ஒரு ஸ்டோரி here you can see the subtitle and you can read them, huh? Okay, let's go. Stories. Hey everyone, welcome to Kids Hut Stories. Have you ever felt like the only one left out of the fun? Maybe you wished everyone would pay a little more attention to you? Well, today's story features a shepherd boy who had a similar feeling, but his solution landed him in a big trouble. Let's see how a little prank turned into a big lesson. Once upon a time there was a shepherd boy who used to take care of the sheep in a village. Every morning, he would take the herd of sheep to the top of the hill and bring them down by evening. But one day, he felt really bored. He thought that all the villagers worked together, but here I am all alone taking care of the sheep and no one else talked to me. What should I do? He took a deep breath and smiled as he got a wicked idea. He went over the edge of the hill and started shouting, "Help, help, there is a wolf chasing the sheep. Help, help, please somebody help. He is gonna eat all the sheep." The villagers heard the boys shouting and rushed up to the top of the hill to save the sheep. However, as they reached the hill, there was no sign of the wolf and sheep was grazing the grassland calmly. "You silly boy, where is the wolf? Why did you cry out for help?" asked the villagers. The boy laughed out loudly and said, "I fooled all of you." The villagers got very angry and warned the boy to not cry wolf when there is no wolf. Then they went grumbling back down the hill. The shepherd boy said to himself, "This was so much fun." The next day, the shepherd boy got bored again and decided to try the same prank again. The boy went to the hilltop and started shouting, "Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep. Please somebody help." Once again, the villagers rushed to the hilltop after hearing the boy's cry for help. However, this time too, the boy had fooled them. The boy laughed, as he saw villagers running up the hill again to save his sheep. The villagers said angrily, "This is not right and you would have to pay for this one day." With no regrets on his face, the shepherd boy went back to his sheep. Few days passed, and the shepherd boy was lying under the tree, while his sheep were grazing. He saw some sheep running here and there. He quickly stood up and saw a wolf approaching the herd. This time the wolf was real. The boy suddenly ran to the edge of the hill and started screaming for help. "Help, help, somebody help please. There is a wolf for real this time,"
he's gonna eat all the sheep. Help, please help. The villagers heard the boy shouting for help, but this time the villagers decided to ignore him as they thought he might be fooling them again. So, they didn't pay any heed to the boy's screams and kept doing their work. The boy kept on crying for help, but no one turned up this time. All he could do was stand there and watch his sheep getting killed by the wolf. One by one. It was about the sunset and the villagers wondered why the shepherd hadn't returned. They went up the hill searching for the boy. They found the boy sitting alone and weeping. The boy said in a meek voice, "There really was a wolf here, I cried for help, why didn't you come?" One of the villagers sat next to the boy and told him, "We warned you earlier, nobody believes a liar, even when he is telling the truth. You have brought this upon yourself." The boy learned his mistake and he never lied to anyone in his life again. So, friends, the boy's prank backfired in a terrible way. This story teaches us a valuable lesson, that honesty is always the best policy. When we lie, even once, it can be hard to regain trust. The boy learned that the hard way. The villagers didn't believe him, even when there was real danger. Remember, friends, a reputation for honesty takes a long time to build, but a single lie can tear it down in an instant. So next time you're tempted to tell a white lie, remember the shepherd boy and his lost sheep. Always be truthful, and you'll build strong and trusting relationships with everyone around you. If you liked the story, share this with your friends and family and Right, okay. நல்ல ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று லேர்ன் பண்ணினீங்க. Okay, how many of you can tell me the story? What about the story? What was the stories? Can anyone tell? யாருக்காச்சும் சொல்லேனுமா இந்த ஸ்டோரி என்னன்றது? தமிழ்லயா? எஸ், தமிழ்லையும் சொல்லலாம். இல்லாட்டிக்கு மிஸ் உங்களுக்கு சப்டைட்டிலோட விளங்கப்படுத்துறதா? இல்லாட்டிக்கு சொல்லுங்க, உங்களுக்கு விளங்கினதை சொல்லுங்க பாப்போம். Shanu sir, shall we give a chance to Midushalini? Okay, miss. Right, Midushalini, you can tell. ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு ஒரு பாய் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு நாள் மலைக்கு மேல ஆடுகளை கூட்டிக்கொண்டு போக அவருக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சோன்னு அவர் யோசிச்சுட்டு அந்த ஊர் மக்களை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க, வூல்ஃப் வந்துட்டேன்னு கத்துவேர். அப்ப அங்க கீழே இருந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் வந்து பாக்க இவர் பொய் சொன்னவர் என்று தெரிஞ்சோன்னா திருப்பி போய் பேசிட்டு போயினான். திருப்பி அடுத்த நாளும் அப்படி செஞ்சவே, அப்படி செய்ய அவர் திருப்பியும் பேசிட்டு போக அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி உண்மையாகவே வூல்ஃப் ஒன்று வந்துடும். வந்தோன்னா அவர் திருப்பி ஹெல்ப் மீண்டா ஊர் மக்கள் ஒருத்தருமே வர மாட்டினான். தங்களை ஏமாத்துறேன்னு சொல்லி அவை ஒருத்தர் வர மாட்டினான். அப்ப அவர் செஞ்ச பிள்ளைய உணர்ந்திருப்பேர், நாங்க அப்படி பொய் சொல்லக்கூடாதுண்டு. அவன் இந்த ஆடுகள் எல்லாத்தையும் வூல்ஃப் பிடிச்சிட்டு போயிடும். நைட் ஆகுற நேரம் ஆயிட்டு இன்னும் மலைக்கு போன பிள்ளை இன்னும் வரையிலேன்னு போய் பாக்க அந்த பிள்ளை நின்று அழுத ஒன்று இருக்கும். தான் பொய் சொன்னதால வந்து கிடைச்ச தலைநிதன்னு சொல்லி. Midushalini அந்த கொஞ்சம் வந்துட்டா. ரைட், மட்டாக்கு யாராவது ட்ரை பண்ண போறீங்களா? ஹரிஷ், can you try? Harish. Harish, are you hear me? Yes, miss. Right. Can you try? You know the story? What did you understand? உங்களுக்கு என்ன விளங்கினது? பைசல்
சொல்றதால எங்களுக்கு தீங்கு கிடைக்கும். தீங்கு கிடைக்கும் வேணாம். ரைட், ஓகே. ஓகே, அப்ப நான் ஒருக்கா உங்களுக்கு சப்டைட்டிலோட ஒருக்கா விளங்கப்படுத்துறேன், சரியா? இல்லாட்டி எழுதிட்டு நாங்க வாசிக்கல விளங்கப்படுத்துறதா இல்ல, நான் ஒருக்கா விளங்கப்படுத்திட்டு மலமல்லாட்டு நாங்க எழுதுவோம் என்ன? ரைட், ஓகே, பாப்போம். Okay. Once upon a time, there was a shepherd boy who used to take care of the sheep in a village. Every morning, he would take the herd of the sheep to the top of the hill and bring them down by evening. என்னவா, ஒரு கிராமத்துல ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஆள் இருந்தாராம். அவர் கொஞ்சம் ஆடுகளை மேய்ச்சு கொண்டு இருப்பாராம். அவர் எங்க ஆடு மேய்ச்சாரண்டா மலையிலயா. சரி, அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் காலையில மலைக்கு கூட்டி கொண்டு போய் அது ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு எப்ப வருவாராம்? ஈவினிங்ல தானே கீழே வருவாராம். பட் ஒன் டே he felt really bored. He thought that all the villagers work together, but here I'm alone taking care of the sheep and no one else talks to me. What should I do? He took a deep breath and smiled as he got a wicked idea. என்னவா, இவர் தனியே தானே ஆடு மேய்க்க மேல போறவர். அப்ப இவர் போயிருக்க இவர் சரியான போர் அடிக்கும். தனியா தான் போர் அடிக்கும் தானே பிள்ளை. ஒரே வேலையை பார்த்து கொண்டிருக்க, ஒரே என்னது அவர்கிட்ட ஆடுகள் மேய்ஞ்சு கொண்டிருக்கு, பார்த்து கொண்டிருக்க. அவருக்கு போர் அடிச்சுட்டு அப்ப இவருக்கு ஒரு யோசனை. எங்கன கிராமத்துல இருக்க எல்லாருமே சேர்ந்து கீழே வேலை செய்யறாங்க, ஆனா நான் மட்டும் மேல இருக்கிறேன். எனக்கு என்னோட பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லை. என்ன செய்யலாமட்டு பெரிய ஒரு டீப் பிரத் எடுத்துட்டு யோசிக்கிறார், என்ன செய்யலாமட்டு. என்ன யோசிச்சுட்டு அவருக்கு ஒரு யோசனை வருது. ரைட்டா, he went over the edge of the hill and started shouting, help, help, there is a wolf chasing the sheep, help, help, please, somebody help, wolf is going to eat all the sheep. Okay, the villagers heard the boy shouting. என்னவா, இவருக்கு ஒரு ஐடியா என்ன வந்தது? மொக்க ஐடியா ஒண்ணு வந்திருக்கு. என்னது? இவர் என்ன செய்ய, மலைக்கு மேல ஓடி போய் நான் சத்தம் போட்டா எல்லாரும் வாரினமா என்று சத்தம் கேக்குதான்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு என்ன செஞ்சார்? மேல போய் ஓடி போயிட்டு எல்லாருக்கும் கத்தி சொல்லுறார், யாராச்சும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க, வூல்ஃப் ஒண்ணு வந்திருக்கு, எந்த ஆட்டுக்குட்டியில எல்லாம் பிடிக்க போகுது, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்துறார். கத்த என்ன நடக்குது? Villagers heard the boy shouting and rushed up to the top of the hill to serve the sheep. However, as they reached the hill, there was no sign the wolf. The sheep was there was no sign of the wolf, and she was grazing the grassland calmly. என்னவா, இந்த வில்லேஜஸ் எல்லாம் ஓடி போய் பாக்குறாங்க. ஓடி போய் பார்த்தா அங்க எந்த சைனும் இல்ல வூல்ஃப் வந்ததுக்கு. இந்த ஷீப்ஸ் எல்லாம் காம்லி அவங்க என்ன செய்யறாங்க? கிராஸஸ் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. You silly boy, where is the wolf? Why did you cry out for help? Villagers கேட்கலாம், மேனி கத்தினி சும்மா, அங்க வூல்ஃபும் இல்ல ஒண்ணும் இல்லையே. The boy laugh out. என்னவா, the boy சிரிக்கிறாரா loud and say, I fooled all of you. என்ன சொல்ற? நான் உங்க எல்லாரும் மொக்கையாக்கிட்டேன் பாத்தீங்களா, வெக்கப்படுத்திட்டேன் பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுற. சரியா, சொல்லு என்ன நடக்குது? The villagers got very angry and warm. அவரை கண்டிக்கிறாங்க. The boy should not cry wolf when there is no wolf. Then they went grumbling. வார்ன் பண்ணிட்டு வராங்க, சும்மா நீ கத்துவியா இருந்த சொன்னா சும்மா கத்தாத, இனிமேல் ஊல் வந்தாலும் வரமாட்ட மாதிரி அவங்க ஏசி போட்டு போறாங்க. சரியா, back down the hill, the shepherd boy said to himself,
This was so much fun. The next day, the shepherd boy got bored again and tried to same prank again. அவர் என்ன செய்யறாரு, அடுத்த நாளும் அவருக்கு போர் அடிக்க என்ன செய்யறார், அதே prank திரும்பி செய்வோம்னு சொல்லி யோசிக்கிறார். The boy went to the hilltop and started shouting, "Wolf! The wolf is chasing the sheep. Please, somebody help!" Once again, the villagers rushed to the hilltop after hearing the boy's cry for the help. However, this time too, the boy had fooled them. The boy laughed as he saw the villagers running up the hill again to serve his sheep. என்னவா, ரெண்டாம் தரமும் இதே மாதிரி தான் நடக்குது. அது வில்லேஜஸ் வந்து சேவ் பண்றதுக்கு இந்த ஷீப்பை ஷோ பண்ணணும்னு சொல்லி மேல போற நேரம் பார்த்தா wolf இல்ல. சரி, அப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் கோபம் வந்துச்சு. The villager said angrily, "This is not right. தம்பி, இது நல்ல வேலை இல்ல. And you would have to pay for this one." இந்த நேரம் தான் பேசினோம். என்னது, இந்த மாதிரி நீ செய்யறதுக்கு ஒரு நாள் பேய் பண்ணுவ அப்படின்னு சொன்னா காசு கொடுக்கறதா இல்ல, இதுக்குரியத நீ அனுபவிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்ன் பண்ணிட்டு போயினான். They with no regrets on his face. என்னவா, அந்த மாதிரி அவன் பேசினா பிறகு அந்த பாயோட ஃபேஸ்ல வந்து, ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேனே, இவங்களை எல்லாம் ஏமாத்திட்டேனேன்னு சொல்லி ஒரு துளி கூட அவருக்கு ரிக்ரெட் பண்ணலையா. The shepherd boy went back to his sheep. Few days passed and the shepherd boy was lying on the tree while his sheep were grazing. He saw some sheep running here and there. He quickly stood up and saw a wolf approaching the herd. என்னவா, திடீரென்று பார்த்தா கொஞ்சம் ஆடுகள் இங்கால பக்கம் ஓடுது, கொஞ்சம் ஆடு அங்காளி பக்கம் ஓடுது. என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா இது உண்மையாவே wolf ஒன்று வந்துட்டு. This time the wolf was real. The boy suddenly ran to the edge of the hill and started to cry, screaming for help, help somebody, help please. That is wolf for real this time. He's going to eat all the sheep. Help, please help. The villagers heard the boy shouting for help. The villagers சத்தம் கேக்குது. என்னது, இந்த boy கத்துறார். But this time the villagers decided to ignore him. என்னவா, அவரை இக்னோர் பண்றது யோசிச்சாங்க. ஏற்கனவே எங்களை அவன் ஃபூல் பண்ணின மாதிரி இப்போ எங்களை ஃபூல் பண்ண போறான்றனால so they அவ என்ன செஞ்சிச்சுனா, didn't pay any heed to the boy's scream. அவங்க pay attention கொடுக்கல, அவருடைய சத்தத்துக்கு இவங்க attention கொடுக்காம தங்கன வேலையை செய்து கொண்டு இருக்காங்க. kept doing their work. அவங்களோட work-ஐ செய்து கொண்டு இருந்தாங்களா. The boy kept on crying for help, but no one turned up this time. All he could do was stand there and watch his sheep getting killed by the wolf one by one. என்னவாம், இந்த நேரம் என்ன நடந்துச்சு, இவருக்கு வேற ஒண்ணு செய்ய முடியல. வேற இருந்து ஒவ்வொரு ஆடா இந்த wolf வந்து சாப்பிடுறத பார்க்கத்தான் முடிஞ்சதே தவிர யாருமே இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண வரையில. It was about the sunset and the villagers wondered why the shepherd hadn't returned. They went up. இப்ப யோசிக்கணும், இந்த வில்லேஜஸ் இவ்வளவு நேரம் ஆச்சுது, ஈவினிங் ஆச்சு, இந்த பிள்ளை வர இல்லை. இதை போட்டு இவ என்ன செய்யணும், ஹில்ஸ்ல போயிட்டு சர்ச் பண்றது போயினா for the boy. They found the boy sitting alone and weeping. இவர் என்ன செய்யறார், தனியே இருந்து அழுது கொண்டு இருக்க
அவர் சொல்றார், the boy said in a meek voice. meek voice சொன்னா சினிங்கி ஒரு என்ன சொல்றது, தயங்கி தயங்கி அவர் சொல்றார், there really was a wolf here. I cried for help, but why didn't you come? One of the அப்ப அவர் சொல்ற, ஏன் நீங்க வரையில, உண்மையாவே wolf வந்தது, நான் அதனாலதான் அழுதேன், ஏன் நீங்க யாருமே வரையில அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறார். கேட்க அந்த வில்லேஜஸ் ஒரு ஆள் சொல்ற, sat next to the boy and told him, we warned you earlier. நாங்க உன்னை முதலே கண்டிச்சுனாங்க. Nobody believes a liar even when he is telling the truth. யாருமே பிள்ளைகள் உங்களோட ரியல் லைஃப்ல கூட பாருங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க சரியா, உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒரு டைம் உங்களுக்கு ஒரு பொய் சொல்லிட்டாங்க சரியா, ஒரு டைம் உங்களுக்கு பொய் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க என்ன செய்வீங்க? உண்மையை சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்றீங்க, இதை நீ வேற யாருக்கும் சொல்லாதேன்னு. ஆனா அவங்க சொல்லிட்டாங்க, யாரோ ஒருத்தருக்கு சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஏதாவது சீக்ரெட் அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க சொல்லுவீங்களா? உண்மையை சொல்லுங்க சிவானுங்க. நோ. நவீதன் சொல்ல மாட்டீங்க. அதான் பிள்ளை, நாங்க விடுகிற ஒரு பிழை இல்லாட்டி ஒரு பொய் மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், நாங்க உண்மையாவே உண்மை சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க. அதான் இப்ப இவருக்கு நடந்தது. இவர் 2 தரம் என்ன செஞ்சிட்டார்? பொய் சொல்லி ஏமாத்திட்டார். 3ஆவது தரம் உண்மையாவே wolf அந்த டைம் அவங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியலையே. இவர் ஏற்கனவே பொய் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். அதனால இப்ப என்ன ஆச்சு, ஃபுல் wolf-உம் ஃபுல் ஷீப்ஸும் wolf சாப்பிட்டதை மட்டும் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தார் சரியா. you have brought this upon yourself. என்ன சொல்றாங்க, நீ இத நீதான் எடுத்துக்கொண்ட, நீயாவே சம்பாதிச்சுக்கொண்ட, அதுக்கு நாங்க ஒண்ணும் செய்ய முடியாம இருக்கு சரியா. the boy learned his mistake and he never lied to anyone in his life again. இனிமேல் இவர் பொய் சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? யாருக்கு பொய் சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? அது மாத்துவாரா? இல்ல, நல்ல அடி வாங்கிட்டாரு என்ன, அதனால இனிமேல் பொய் சொல்ல மாட்டார். அப்ப நாங்களும் என்ன செய்யக்கூடாது பிள்ளைகள், வாழ்க்கையில எதுவுமே பொய் பேசிடாதீங்க, பொய் பேசாதீங்க. உண்மையாவே அடிச்சிட்டீங்களா, களவெடுத்துட்டீங்களா, உண்மையை சொல்லுங்க. எஸ், இதனாலதான் இதை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. சோ இவர் செய்த பிராங்க் எப்படி ஆயிட்டு, இவருக்கு இவரோட வாழ்க்கையே அழிச்சு போட்ட மாதிரி போயிட்டு தானே. ரைட், அப்ப நாங்க இந்த ஸ்டோரி நோட் பண்ணிக்கொள்வோமா பிள்ளைகள்? இந்த சப்டைட்டில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகும். சோ கொஞ்சம் நீங்க கோஆபரேட் பண்ணினா குயிக்கா நாங்க எழுதி முடிக்கலாம் சரியா. ஓகே ரைட். என்ன ஹெடிங்? ஹெடிங் ஷெப்பர்ட் பாய் என்று எழுதுங்க. ஷெப்பர்ட் பாய் இங்க இருக்கு. ஷெப்பர்ட் பாய் ஹெடிங்க போட்டு எழுதுங்க. once upon a time there was a shepherd குயிக்கா எழுதிட்டீங்கன்னா தான் போலாமா? சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் தானே. ரைட். Once upon a time, there was a shepherd boy who used to take care of the sheep in. தெரியுதா பிள்ளை? சப்டைட்டில் தெரியுதா? Yes, miss. Okay. Do you see clearly? Clearer தெரியுதா? Yes. Letters. Next போமா. Yes. A village every morning.
in a village, every morning he would take the herd of sheep to the top. மந்தையத்தான் பிள்ளைகள் அந்த group of sheeps தான் herdன்னு சொல்லி சொல்றதா. To the top of the hill and bring them down by evening. But one day மிஸ் இதுக்கு முதல் விட்டு இருக்காப்படுவீங்களா? இதுவா எஸ். finish? எஸ். Evening, but one day he. Felt really bored. He thought that all the villagers work together. மிஸ் கொஞ்சம் முன்னுக்கு நவீன முன்னால என்ன பண்ண சொல்லுங்க ஒருக்கா வாசிங்க கதியா. முன் வசனம் என்னது? He felt really bored. He thought that all the villagers worked together. முதல் வசனம் மட்டும், முதல் சென்டென்ஸ் மட்டும் ஒருக்கா திருப்பி வாசிங்க. மிதுஷாலினி எழுதுவா. He felt really bored. He felt really bored. F-E-L-T. Felt really bored. He thought that all the villagers work together. But here I'm all alone taking care of the sheep. பிள்ளையா குயிக்கா எழுத முடிஞ்சவங்க குயிக்கா எழுதி கொள்ளுங்க. மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்ல, இடத்த விட்டுட்டு எழுதி கொள்ளுங்க. பிறகு யாராச்சும் ஒரு நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணி விடலாம். மிஸ் பண்ணது எழுதலாமா? ரைட்டா? இது கொஞ்சம் லென்த் ஆனதுன்னா கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. ரைட், அதனால நீட்டா எழுதுங்க பிள்ளைகள் எல்லாரும். காப்பி சிவானுகா மட்டும்தான் நேற்று எனக்கு காப்பி அனுப்பிடலாம், மற்றாக்கள் யாரும் காப்பி அனுப்பல. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்ல சொன்னான் ஏன்னா இனிமேல் காப்பி மிஸ் பார்ப்பேன். And no one else talked to me. What should? What should I do? He took a deep breath and
He took a deep breath and smiled as he got a wicked idea. Smiled as he got a wicked idea. Wicked idea. Okay, finish? Yes, miss. He went over the edge of the hill. He went over the edge of the hill. Edge of the hill and சொன்னா என்ன பிள்ளைங்க? என்னன்னு? மலையின் உச்சி இல்லாட்டி மலை விளிம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். மலை உச்சி. Edge of the hill. And started shouting, help, help. Started shouting, help, help. There is a wolf. Shouting, started shouting, help, help. There is a wolf. Wolf chasing the sheep. விரட்டுது, chasing the sheep. Help. Chasing the sheep. பிள்ளைகள் அடுத்த கிளாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. அடுத்த கிளாஸ் வந்து கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் பத்தி படிக்கணும். என்னத்தை பத்தி படிக்க வேணும்? We have to see uncountable nouns பத்தி படிக்க போறோம். பேன் மிஸ்க்கு ஞாபகம் வந்தா ஷீப் என்று சொல்லி சொன்னா என்னது? ஷீப் போடுவோமா இல்லையா? ஷீப்னா ஷீப் தான், ஒன்றும் ஷீப் தான், நிறைய நட்டாலும் ஷீப் தான். எஸ் போடுறதுல அதான் அன்கவுண்டபிள். சரியா? அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க படிக்க விளாகுமா? ரைட். ஹெல்ப், ஹெல்ப், ப்ளீஸ், somebody help me. ஹெல்ப், ப்ளீஸ், somebody help me. அடுத்த கிளாஸ்ல எனக்கு இந்த ஸ்டோரியோட வாட்சி காட்ட வேணும் எல்லாருமா. ஃபர்ஸ்ட் வந்தோன்னு வாசிச்சுட்டு தான் லெசனுக்குள்ள போகணும். ஞாபகப்படுத்துங்க பிள்ளை. சரி, அன்னைக்கு வாசிக்க கிடைக்கும் போது தெரியல, ஸ்டோரி எழுதுறோம், பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த கிளாஸ்ல ஸ்டார்டிங்க எனக்கு எல்லாரும் ஸ்டோரி வாசி காட்டிட்டு தானா லெசனுக்குள்ள போவோம். Is going to eat all the sheep. Is going to eat all the sheep. Is going to eat all the sheep. The villagers heard the boy shouting, and villagers heard the boy shouting, and rush up to the top of the hill to serve. Rushed up to the top of the hill to serve.
விரைவா ஓடி போறாங்களா? ரஷ் up. To serve the sheep, to serve the sheep. However, as they reached the hill, there was no sign of